है कि हमारा केस सीसीडी वालों को दें, हमारी इमदाद करें। पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही, पुलिस उनको बरी कर रही है। ये आपकी पुलिस का रवैया, जिन्होंने इनके केस की ज़िमनियाँ और मिसलें तब्दील करके सारे केस का बेड़ा गर्क करके रख दिया। मैं इद्दत में हूँ, मैं ऐसे काम कैमरे के सामने नहीं आना चाहती थी, बहुत मजबूर हो के ये कदम उठाया है हमने। ये मेरे छोटे छोटे बच्चे रात को मुझसे पूछते हैं अम्मी हमारे अब्बू किधर गए हैं। ये बच्चा सहम गया, ये सारी रात नहीं सोता। गरीब हाँ, साडी कोई सुनता नहीं, साडी गरजो कोई नहीं पिया सुनता। असी माड़े बंदे गरीब हाँ, वो पता नहीं क्यों। वो बड़ा खतरा है, डरदे जड़ा मेरा मुंडा ने पोतरा पानी भरन जांदा, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨਾ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਜੜ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਗਰੀਬ ਵੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕੋ ਬੱਚਾ ਇੱਕੋ ਪੋਤਰਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका उस्मिया रियाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा को मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट क्यों बनाने पड़े, CCD वजूद में क्यों आए। ये जो वाक़या है ये थाना चक जुमरा की हदूद नेपाल के गांव में ईद के रोज़ ये वाक़या पेश आता है। खुशियाँ जो हैं वो मातम में तब्दील हो जाती हैं। एक ही घर के 3 फ़र्द को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। अगर हमें रिस्ट्रिक्शन ना हो तो हम वो तस्वीर आप लोगों के सामने रखें तो आपके कलेजे हलक को आ जाएंगे कि किस कदर बेदर्दी के साथ फायरिंग करके कैसे 3 नौजवानों को कत्ल कर दिया जाता है। ये जो मेरे साथ 4 ख़वातीन यहाँ पर खड़ी हुई हैं, इनमें से किसी का कोई बेटा है, किसी का खामद है, बच्चे यतीम हो चुके हैं और 3 माह गुजर जाने के बावजूद पुलिस ने इन लोगों के साथ क्या तामन किया और अभी भी इनको अपने जो घर के मर्द बच्चे और ख़वातीन बचाने के लिए किस कदर अपने यहाँ पे हिफाजत की ज़रूरत है और पुलिस इन लोगों के साथ क्या कर रही है। 3 माह में पुलिस ने कितना इन लोगों को इंसाफ फराम किया। जो मुल्ज़मान थे, जो ज़ुम्मेदारान थे, जिन्होंने थड़ा लगा के इन्हीं के गांव में इनके जो 3 मर्दों को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया और इनसे जानते हैं कि आखिरकार 3 माह के बाद इनको ऐसी ज़रूरत पेश क्यों आई कि जो घर की इज़्ज़तदार ख़वातीन हैं इनको मीडिया का सामना करना पड़ा। इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आंटी जी, की ऐसा ਕਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗਮਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। 3 ਮਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 3 ਮਾਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਐਡੀ ਆਫਤ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਤਲ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ, ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ, ਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਮੰਮਾ ਤਕੀ ਅਬਾਸ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੇਰ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਵਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ। ਨਾਸਿਰ। ਅੱਛਾ ਨਾਸਿਰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੇ ਇੱਕਾ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਬੱਚੀ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਭਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਗਾ ਭਾਈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ। ਮਾਮਦ ਖਾਂ। ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ। 3। ਅੱਛਾ 3 ਬੱਚੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਜੁਮਰੇ ਗਏ, ਗਾਉਂ ਆ ਰਹੇ, ਅੱਛਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਢੂਡਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗੇ ਰਾਹ ਤੇ ਮੁੜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਾਉਂ ਕੀਤਾ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 14 ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ। 14 ਬੰਦੇ ਸੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ। 14 ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ। ਹਾਂ ਬੜੇ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਡੀ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਘਰ ਦੇ ਮਰਦ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਤੇ ਹਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਬੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੱਢਿਆ। ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨਾ ਵੇਖਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗਿਆ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋੜ ਪਿੱਛੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ख़वातीन साथ में बैठी हैं। एक वालदा है वो अभी तक वो सदमे से तो बाहर ही नहीं आ रही, उनको ज़्यादा बातें भी नहीं करने आ रही कि जो उनके साथ हुआ। 3 माह गुजर जाने के बावजूद माँ को सदमा है। एक इनका बेटा था जो दुनिया फ़ानी से कूच कर चुका है। ज़ालिमों ने उसकी बड़ी बेदर्दी के साथ उसको फायरिंग करके कत्ल किया। माँ जी ਜਿਹੜੇ कत्ल होने वाले सन की रिश्ता ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਅੱਛਾ ਸੱਕਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ। सक्का पुत्र है, छोटा 7वां पुत्र है मेरा, सारियां तो छोटा। महमद खान। 3 बेटे से, एक 10 महीने की बेटी है, 2 बेटे हैं। ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਦ ਖਾਨ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਮਹਿਮਦ ਖਾਨ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤਕੀ ਅਬਾਸ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ,
ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਬੜਾ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਕੁੱਟੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੋਤਰਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਏ, ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅੱਬਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਲਾਂ ਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਿੱਕਾ ਉਸ ਤੇ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਸਿਰ ਅਲੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਵੀ ਤੇ ਜਵਾਈ ਵੀ ਧੀ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਹਿੱਕਾ ਬੇਟੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕੁੱਠੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮਰੀਮ ਨਮਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ ਵੇਖੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਆਖਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਖਤੂਨ ਜੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ? ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਗਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨਾ ਵੇਖਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਮਗਰੂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੈ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਪਏ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਇਸਤਾਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਲੱਭੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੱਭੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ। ਉਹ ਵੀ ਢੂੰਢਣ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਰੀਮ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਅਸਲਮ, ਹਾਂ। ਇੱਕ ਰਜ਼ਾਕ, ਇੱਕ ਅਲੀ हैदर, ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਹਾਸ਼ਿਮ, ਇੱਕ ਖਾਬਰ, ਇੱਕ ਮਕਸੂਦ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੋ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਇਸਮਾਤੁल्ला ਮੇਰਾ ਭੜੇਵਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮਗਰੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਗਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਆਏ। ਇੱਕ ਕਤਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲਮ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਕੇ ਮਾਮੇ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਮਾਮੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਮੁਲੇਰ ਫੁਫੇਰਾ, ਮੁਲੇਰ ਫੁਫੇਰ ਭੈਣ ਭਰਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਬਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਆਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਬੇਕਸੂਰੇ ਕੋ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਟੱਪ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ। ਮਰੀਮ ਨਮਾਜ਼ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਵਾਲੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਕਿਮ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੁਲਿਸਾਂ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਜੜ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਗਰੀਬ ਵੀਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਬੱਚਾ, ਇੱਕੋ ਪੋਤਰਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਬੁੱਢਾ ਵਾਰਾ, ਮੇਰਾ ਮਹਿਮਦ ਖਾਨ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਨਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬੀਵੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੀ ਹਾਂ ਬੀਵੀ ਦਾ? ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਕੋ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮਾਂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਇਓ ਤੇ ਹਾਕਿਮ ਫੜੇ ਨੇ, ਇਸਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹ ਲਾਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਉਖਿਆਈ ਦੇਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਫਾਹ ਲਾਵੇਂ, ਫਾਂਸੀ ਚਾੜੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੇ ਮਰਦ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ? ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੋਤਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਬਾਹਰ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਪਾਰੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੱਠਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਗਰੂ ਬੜਾ ਡਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਅਸਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮੁਕਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਉਹ ਰਜ਼ਾਕ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਮੁਕਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ। ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੇਸ਼? ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿਆਉਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਗਰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿਆਉਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? 3 ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਈਦਾਂ, ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸਰਗੀ 3 ਵਜੇ ਬਰਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ। ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮਾਂ ਜੀ ਕਿ ਈਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਨਾ ਮਨਾਏ, ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਈਦਾਂ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਈਦ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ? ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋਸ ਗਏ, ਅਸਾਂ ਮੁੜ ਕਿਦੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਆਏ ਬੇਟਾ? ਫਿਰ ਕਾਦੀ ਹੋਈ ਨੇ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕਣ ਕਿਆਮਤ ਕਰਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਆਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ 3 ਲੀਲਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕੋ ਦਿੱਤੇ। ਰਜ਼ਾਕ ਤੇ ਅਸਲਮ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਕੇ 14 ਬੰਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ, ਮਰੀਮ ਨਮਾਜ਼ ਕਰੇ, ਅਫਸਰ ਕਰੇ, ਅਫਸਰ ਫੜੇਨ, ਫਾਹ ਲਾਵੇਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ।
मेरा बुढ़ा वारा है, मैं ओदे भी नहीं जा सकती। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, ये देखिएगा कि बूढ़ी माँ कांपते हाथों के साथ ऐसे ऐसे आपके सामने रिक्वेस्ट कर रही है और सिर्फ इंसाफ मांग रही है। कुछ नहीं मांगती आपसे, कोई इमदाद वगैरह ऐसी नहीं मांग रही, सिर्फ ये कहती है कि जो मेरे बच्चे, जो इनके घर के जो मर्द हैं जो कत्ल हो चुके हैं, सिर्फ उनका इंसाफ चाहती है और मेरिट पे इंसाफ चाहती है। और दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो इनके लिए बात है वो ये है कि जो बाकी घर के जो बच्चे जो इनके बच चुके हैं, जो ख़वातीन हैं, जो धमकियाँ इनको मिल रही हैं कि मैं उनको भी मार के मैं फिर पेश होऊंगा, लेकिन हमारी पुलिस कहाँ पे सोई हुई है? क्या इतनी सुस्त पुलिस है हमारी? और ये पुलिस वाकई सुस्त है। और बाकी घर वालों से भी बात करेंगे कि जो पुलिस ने इन लोगों के साथ कितना बड़ा जो है वो जुल्म किया है। बाकी अभी जो खवातीन है उनसे जी आप क्या कहना चाहेंगे आप? ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾਰੇ ਬਣੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਗਰਜ਼ੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੁਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਐਡੇ ਤਲਾਕ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਵੱਡੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਦੇ ਕਰਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆਂਦਾ। ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਸੀ ਨਾਸਿਰ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਗਏ ਨਾ ਚਾਚਾ। ਜਵਾਨੀ ਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬੇਵਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਬੇਵਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਮਰੀਮ ਨਮਾਜ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਸਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤੇ ਦੋ ਮੇਰਾ ਤਕੀ ਅਬਾਸ ਦੀ ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਸਿਰ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕਤਾਰ ਹੋ ਗਏ बेगुनाह बेकसूरे, साढ़े नाल जुल्म हो गया। नाम था आपके मियाँ का? जी मोहम्मद खान। अच्छा मोहम्मद खान जी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा 3 बच्चे हैं। सर ये मेरे छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए हैं, बेआसरा हो गए। मैंने ईद वाली रात अपने बच्चों के कपड़े निकाल के रख दिए थे कि सुबह अपने बच्चों को कपड़े चेंज करवाने हैं। सर ये अपने अब्बू को देख के, ये अपने अब्बू की ये शक्ल देख के कहते हैं कि अब्बू हमारे मंडी पे गए हुए थे, अब्बू हमारे ये कैसे हो गए, मेरे अब्बू को क्या हो गया। ये बच्चे मुझसे सवाल करते हैं। अम्मी क्या जवाब देती हैं आप? मैं इन्हें क्या जवाब है आपके पास? मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ये मेरे छोटे छोटे बच्चे रात को मुझसे पूछते हैं अम्मी हमारे अब्बू किधर गए हैं। ये बच्चा सहम गया, ये सारी रात नहीं सोता। हमारी पुलिस इमदाद करे, हमारे साथ पुलिस ताउन नहीं कर रही। सही है। हमें ये मेरा छोटा वो बच्चा वो मस्जिद नहीं जा सकता, कहते हैं अगर आप लोगों ने उन्हें मस्जिद भेजा तो हम लोगों ने उन्हें भी मार देना है। तो आप तो डरे सहमे हुए घरों में कैद होके रह गए हैं आप लोग तो। हाँ जी, मैं इद्दत में हूँ, मैं ऐसे कैमरे के सामने नहीं आना चाहती थी, बहुत मजबूर हो के ये कदम उठाया है हमने। हमारी मरियम नवाज़ से अपील है कि हमारे साथ ताउन करें, हमारी इमदाद करें, हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है। नाज़रीन ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनकी खातर इनके जो वालिद हैं वो कुर्बानी के जानवर सेल करने के लिए जाते हैं। जब रास्ते में आते हैं तो रास्ते में ही गांव में दाखिल होते ही वो जालिम 14 जो लोग थे जिन्होंने बड़ी गनों के साथ उनके ऊपर हमला करते हैं और बड़ी बेदर्दी के साथ सुना है यहाँ पे कि तकरीबन 65 गोलियाँ जो हैं उन तीनों लोगों को मार के बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। और अभी ये जो खातून अभी कह रही थी कि मैं इद्दत में हूँ, मगर कैमरे के सामने मैं इसलिए आई हूँ कि बाकी जो मेरे बच्चे हैं उनको भी अपनी जान का ख़तरा है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, ये आपकी पुलिस का रवैया जिन्होंने इनके केस की ज़िमनियाँ और मिसलें तब्दील करके सारे केस का बेड़ा गर्क करके रख दिया। गुजारिश है कि हमारा केस CCD वालों को दें, हमारी इमदाद करें। पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही, पुलिस उनको बरी कर रही है और जो पीछे जो इश्तिहारी हैं उनको भी नहीं पकड़ रही, रज़ाक को। और अभी जो तकरीबन तमाम पंजाब वालों की जो उम्मीदें हैं CCD के साथ वाबस्ता हैं। अभी ये सारी जो ख़वातीन हैं ये भी इनका कहना यही है कि जो हमारा केस है वो CCD के हवाले किया जाए ताकि जो वो जालिम और जो मुल्ज़म हैं उनको अपने अंजाम तक पहुंच सकें और जो हमारे बच्चे हैं वो महफूज रह सकें।